ویلکم بیک میرے دوستوں. آج ایک نیو ڈے کے ساتھ, فریش ڈے کے ساتھ حاضر ہوں میرے دوستوں. میرے ساتھ ہے عمران خان. کھچر نہیں مارنی, کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ہاں لوگ افینڈ ہوں. ماہرو ماہرو مہجبی مہجبی حسن جانا کی تعریف. یہ ہے انٹرنل آڈٹ کے اندر. تو کیسا جا رہا ہے تمہارا ایکسپیرینس الحمدللہ پم کے ساتھ؟ سیٹسفائیڈ ہو؟ ہاں یار, جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ اچھا جا رہا ہے. صحیح ہے, سمجھ گیا. آجا 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 آجا. ماہرو ماہرو مہجبی مہجبی. اب میرے بال فریش رہیں گے سارا دن. شریف لوگ ہیں نہیں, ہم ٹیکس اوائڈنس سکھاتے ہیں بس. اس نے دیکھا ہی نہیں اپنی اکیلی کو کبھی, اس میں دھندلی سی کہیں میری بھی لکیر تو ہے. ویریشن کہاں پہ آتی ہے؟ بگ ویریشن جب ہم تین تیرے پاس ہیں, دو میرے پاس ہیں, پانچ فائل. میں نے تو کہا تھا ہمیں ایک بوری دے دے, اس میں ڈال دیتے ہیں ساری. پانچ فائلز. حلال کما رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں. آجا تو بھی آ رہا ہے, میں نے کہا تو بھی آ رہا ہے. پہی 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 بے وفائی کی قدر مگر ہونے دے میری تباہی. تم ہو کھلتا مہکا سا طور, ہم جو گائے تم ہو غزل. کم سن بولا سا مکڑا جتنی تعریف کرے
دیکھ کے تم کو آہ بھرے تم سا نہیں ہے کوئی پیارا سنم پیارا سنم سوچے کیا ہم نا آفس بوائز کے ہیں جو تو کر رہا ہے یا میں کر رہا ہوں اسی سے مجبوری ہے اور مجبوری کا دوسرا نام شکریہ ہے. شکریہ ہاں جی تھینک یو تو اس وجہ سے تو بھی مجبوری ہے میرے لیے اچھا ویوز نہیں آتے چوائس نہیں ہے غلطی ہوگی یار. تو بھائی جس کے پاس چوائس نہ ہو اس کے پاس چھٹا گزار کے ہے مزے کر کے ہے گھر سے گرانٹیڈ بائی مسٹر ایران پلانٹڈ بائی کمشنر بلا 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 مجھے لگا پہلے شاید قبریں ہیں چھوٹی چھوٹی قبر اب یہاں پہ نا ایف بی آر میں میری لائف سیٹ ہے کمشنر کی جاب مل جائے کمشنر کی جاب مل جائے 20ویں اسکیل کی اس کے بعد میری لائف سیٹ ہے کمشنر کی اتھارٹی ہے 20-22 اسکیل کی بس صرف میں بسایا تم کو یادوں میں بسایا تم کو خوابوں میں سجایا تم کو یادوں میں بسایا تم کو دو گے ہمیں تم جانم یونیورسٹی آپ کون سی یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصلہ آباد یو ایف. تو میرے دوستوں یہاں پہ بہت ہی زبردست ماحول ہے ایریا کافی خوشگوار ہے فل ماحول ہے کچھ نہیں جانا کی تاریخ کدھر کمپیوٹر سائنس کیسا حال ہے ہاں کیسا میرے دوستوں یہ ہے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف ایگریکلچر آف فیصل آباد. تو یہ یہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ہے یار. اب میرے جیسے غصہ ہوں گے یہ باتیں نہیں ڈسکلوز کی جاتی میں پوائنٹ مارا ہوں صرف تاکہ سر کہیں کہ یہ میں جو ہے میں معصوم ہوں میں نردوش ہوں. لے لی ایڈمیشن BSc کے اندر سی اے کے بعد ٹریک تیرے والد صاحب آرمی میں ہے ہاں ایئر فورس میں. کیا بات ہے جہاز اڑاتا ہوگا تجھے اڑاتا ہوگا بنایا بھی ہوا ہے جہاز. اچھا تجھے ہاں تجھے بنایا ہوا نہیں یہ تیرے جیسے کوئی جہاز بنتے دھیان نہیں. میں تو سوفسٹیکیٹڈ بندہ ہوں کافی بہت سلجھا ہوا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے بھائی تیری طرح نہیں ہوں شرمیلا بندہ. تو میرے دوستوں ہم اس یونیورسٹی کے اندر آئے ہیں. ہم سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو کیا نہیں کرنے جا رہے. تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس طرح سے کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے. ہاں خدا نہ خواستہ. جو میرے خیال سے اتھارٹیز کو چاہیے کہ نوٹس بندہ مان کی ہو گئی. ہاں یہ سر کی گیئر پھنس جاتے ہیں بائک کے. اس کو آج کل بلاگنگ کا صحیح والا کیڑا آیا ہوا ہے. اصل نالی کیڑا آیا ہوا ہے اس طرح کی اگر لینگویج یوز کرے گا نا ہاں ویڈیو وائرل ہوگی. نہیں ویڈیو وائرل نہیں ہوتا. مجھے ویڈیو وائرل ہونے سے کوئی لینا نہیں. بھائی ابھی نہیں ہوتا. We have to talk like professional. We have to talk like I am talking like professional. ادھر سے مڑنا ہی right. رائٹ ادھر کدھر ہے آگے بولنا ہے. بات جیسا کیا بات ہے کل اتنا بتائی رات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. موبائل شرٹ ہینڈل پھڑ موبائل شرٹ ہینڈل پھڑ اصلی چڑھنا موبائل. ہاں اصلی چڑھنا موبائل. ابھی بھی 20 سیکنڈ رہتے ہیں اس کے باوجود
100 रुपये का पेट्रोल मिलवा रहे हैं। सर की बाइक का ना पेट्रोल हमेशा फुल होता है, टंकी फुल कराते हैं मेरे ख्याल से ना बाहर की। और रिजर्व पे भी होता है, रिजर्व पे भी तकरीबन 1.5-2 लीटर में पेट्रोल उसमें पड़ा होता है। इसलिए मैं पिछली बार मैंने 200 का डलवाया था, इस बार तूने 100 का डलवाया है। हाँ जी। इतनी टंकी फुल होती है, ओवरफ्लो करता है मेरे ख्याल से। यार सर की बाइक में जादू है, उन्होंने 100 का पेट्रोल डाला और टैंकी फुल हो जाती है। ये पता नहीं क्या मसला है यार, खाली भी हो जाती है पेट्रोल पंप के पास आते ही। तो यहाँ पे एज एन एम्प्लॉई, एज एन इंटर्न ही काम कर रहा है। तेरी वीडियो डाल तो मसला तो नहीं है? आजा आजा। सो आई एम ऑन द वे बैक टू द हॉस्टल मेरे दोस्तों। यहाँ पे हैं एमडी कैट के बच्चे। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। आजा आजा, नहीं आजा 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 आजा। ये शाम ढल तो ले सरा, हार बकले सरा। धन्यवाद मेरे दोस्तों। ये शाम ढल तो ले सरा। मेरे दोस्तों इस वक्त मैं हॉस्टल पहुंच चुका हूं। 6:17 हो रहे हैं। दरअसल जैसे आपको पता होगा कि सीएम लैपटॉप स्कीम 2026 में अब आई कैप को भी इंक्लूड कर दिया गया है, यानी अब आई कैप के स्टूडेंट्स भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो हमें ब्रेक हुई, यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो ब्रेक होती है, उस ब्रेक में हम एक स्टाम्प फरोश के पास गए। हुआ यूं कि एक्सटर्नल ऑडिट के डिपार्टमेंट का एक लड़का, उसने मुझे बताया कि उसको इन सब चीजों का बखूबी इल्म है। दरअसल हुआ यूं कि कल रात को ही हम स्टाम्प फरोश के पास गए, लेकिन जैसे हम जाते हैं वहाँ पे लाइट चली जाती है, तो वहाँ हम तकरीबन आधा घंटा वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम वापस हॉस्टल आ जाते हैं। तो आज जब ब्रेक के वक्त गए तो हम वहाँ पे 1 घंटा बैठे रहे, और वो जो लड़का जिसकी बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल ऑडिट का, जिसने कहा कि मुझे सब बातों का पता है, मैं आपको हेल्प करूंगा, तो वो हमारे साथ गया। लेकिन उसने एक अनएथिकल एक्ट ये किया कि हम 3 लोग थे, मैं था, मेरा फेलो तलहा था, और तीसरा वही एक्सटर्नल ऑडिट का लड़का था। अब उस स्टाम्प फरोश के पास काफी सारा रश था, तो हम कुर्सियों पर बैठ गए और वो स्टाम्प फरोश के पास जाता है। हमें लगा कि क्योंकि वो इन चीजों में पंगे लेते रहते हैं तो उसको इन बातों का बखूबी इल्म होगा, तो इस वजह से हम अपनी कुर्सी पर बराजमान रहे और वो वहां पे स्टाम्प फरोश के पास स्टाम्प लिखवाता रहा। लेकिन वो सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने 3 और दोस्तों को भी लिखवाता रहा। टाइम काफी ज्यादा लगा। उसके बाद तलहा के लिए स्टाम्प पेपर लिखा गया, और फिर जब मेरी बारी आई तो स्टाम्प फरोश ने कहा कि नहीं अब आपकी बारी नहीं, अब मैं किसी और को जो है फैसिलिटेट करूंगा, किसी और को सर्विसेज दूंगा। अगर आपने अभी स्टाम्प लिखवाना भी है तो आपको चाहिए कि आप आधा घंटा मजीद वेट करें। तो हम चूंकि 1 घंटा ऑलरेडी वेट कर चुके थे, तो आधा घंटा मजीद वेट करना हमारे लिए फिजिबल नहीं था, क्योंकि हमारी ब्रेक खत्म हो गई थी। ऑलरेडी 2:15 हो रहे थे, ब्रेक से 15 मिनट ऊपर हो रहे थे, तो इस वजह से हम वापस फर्म की तरफ आ गए। लेकिन उस एक्सटर्नल ऑडिट के लड़के को मैंने बहुत सुनाया बातों बातों में। मैंने कहा कि हम यहाँ पे किराया पे करके आए हुए हैं और तुम अपने दोस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हो, उनके स्टाम्प बनवा रहे हो। उस स्टाम्प फरोश की दुकान जो है वो हमारी फर्म से और हमारे हॉस्टल से काफी दूर थी। जाहिर सी बात है, रिक्शे वाले का किराया भी मैंने पे किया, लेकिन मैं गया और वापस आया बगैर स्टाम्प बनवाए। और हमें जब 5 बजे फर्म से छुट्टी होती है तो हमारे ही डिपार्टमेंट का एक इंटर्न, जो कि खुद ही ये सब चीजें कर रहा था, यानी स्टैम्प भी खुद कर रहा था और नीचे एफिडेविट भी खुद लिख रहा था। हाँ, उसके बाद हमें कमिश्नर से साइन करवाने पड़ने थे। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार मेरा भी इस तरह कर दो, तो 115 रुपये फीस लगी। 115 रुपये का मैंने चलान पे किया गवर्नमेंट को। तो उसके बाद उसने सारा फॉर्म फिल किया। उसके बाद हम 6 बजे फर्म से रवाना हुए और अभी 6:17 हो रहे हैं मेरे दोस्तों। और फर्म के काम में आज मैंने परचेज रजिस्टर कैसे बनाया जाता है वो सीखा कि एक क्लाइंट है, अगर उसने डिफरेंट लोगों से डिफरेंट सप्लायर्स से चीजें खरीदी हैं, तो उसने उन इनवाइसेस के अगेंस्ट एक परचेज रजिस्टर बनाया होगा। तो वो परचेज रजिस्टर उसने तो बनाया ही होगा, लेकिन हमने अपनी फर्म के रिकॉर्ड के लिए अलग से बनाया। तो वो परचेज रजिस्टर कैसे बनाया जाता है आज मैंने वो सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।